ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسأل الله أمر المسلمين سرب الله شر موزين أسأل الله أمر المسلمين سرب الله شر موزين أسأل الله أمر المسلمين سرب الله شر موزين أسأل الله أمر المسلمين سرب الله شر مؤذين يا علي يا يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يكبر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يكبر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وصحبه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأهل روح سيدنا المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وأرسله وفورهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرسولنا سيد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفورهم وجميع سادتنا لأبي علوي وسادنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف في حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركات ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا صاحب الرتيب كتب الإرشاد أغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يريد درجاتهم في الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين وأن الله يغفرهم ويرحمهم ويفارج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمزيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سيد منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا وفي خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبينا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبينا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الحمد لله. Astagfirullah al-azim. الفاتحة أن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وذرياتنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين أن الله يحيي القلوب ما أحيا في قلوب العارفين ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده المتقين والثابتين على قدم القوم بصحبة هذا الرسول الكريم. إن الله وعلى ما وسلفنا الصالح أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم وتوجهاتنا في توجهاتهم وأخلاقنا في أخلاقهم ولكل نية صالحة
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرية الكرام وأصحابه الأعظم خصوصا إلى روح المؤلف شيخ محمد بن أحمد البزيدي الحسني والحبيب أبو بكر شهاب الدين العوي إلى الحضرمي أصول فروعهم وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد وآله وصحبه ونوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وعلوم الصالحين وعلومكم في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم Hikayah al-ukhra, cerita yang lain. Haka Muhammad bin Yahya ibnu Abil Abbas al-Jalis qala, telah menceritakan akan satu hikayah, satu cerita oleh Muhammad bin Yahya bin Abil Abbas al-Jalis qala, beliau berkata, ra'al khalifatu Ahmad al-mu'tabidu billah wa huwa fi habsi abihi qabla ayyaliyal khilafah. Telah melihat di dalam mimpi oleh Khalifah Ahmad al-mu'tabid billah wa huwa fi habsi abihi, sedangkan beliau waktu itu di dalam penjara, qabla ayyaliyal khilafah, sebelum beliau menjadi khalifah. Jadi beliau sebelum menjadi khalifah pernah di penjara. Padahal di waktu itu masih menjadi khalifah adalah ayah beliau sendiri. Beliau mimpi pada suatu hari, pada suatu malam bermimpi melihat akan seorang laki-laki yang duduk ala dujlah, atas pinggir sumur. Yamuddu yadahu ila ma'i dujlah. Seseorang itu duduk di pinggir sumur, kemudian menghulurkan akan tangannya kepada air yang ada di dalam sumur itu. Fayasiru fiyadihi, maka jadilah air tadi, jadi sidin anwakan naka ini, jadi banyu tadi, apa jaka kita langsung mendatangi sidin. Summa watajibu dujlah. Kemudian diulurakan sidin tangan, banyu tadi naik soronganan mendatangi tangan seorang laki-laki itu, dan sampai sumur itu menjadi kering. Jadi di andok sidin banyu naik, banyunya seorang sampai sumur tadi kering. Summa yarudduhu, kemudian banyu tadi dibulikakan sidin pulang. Kayak ini diulah main-main aja kita nih banyu nak. Andak kayak ini naik banyu nang dalam sumur, diturunakan sidin pulang. Kama kanat, kemudian beberapa kali seperti itu, diantar sidin pulang, julurakan tangan ke sumur tadi, banyunya naik sampai karing, dibulikakan sidin pulang. Ini beliau melihat khalifah ini di waktu itu. Qala, kemudian beliau bercerita, melanjutkan cerita, fasa'ala anhu, lalu Khalifah Ahmad al-Mu'tadid billah bertakun lawan laki-laki tadi. Faqila, siapa orang itu? Laki-laki nang memainakan banyu tadi siapa? Aneh.
banyu naik mendatangi tangan Sidin. Lalu khalifah bertakun, siapa orang itu? Qala hada Ali bin Abi Thalib. Itu laki-laki adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu an. Itu Sayyidina Ali. Qala faqumtu, kemudian mendengar itu Sayyidina Ali, lalu aku berdiri dan aku datangi Sidin. Fasallamtu alaih, lalu aku mengucapkan salam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Faqala, kemudian Sayyidina Ali berkata, ya Ahmad, wahai Ahmad, inna hadal amra sairun ilaik. Wahai Ahmad, sesungguhnya khalifah ini, kekhalifahan akan menjadi milikmu. Ikam wahai Ahmad, karena akan menjadi khalifah. Khalifah ini akan menjadi milikmu, engkau akan menjadi khalifah, menggantikan ayahmu. Fala tata'arrad li auladi, jangan ikam menentang kepada anak keturunanku, ujar Sayyidina Ali. Wala tu'dihim, jangan engkau sakiti mereka. Kalau engkau sudah menjadi khalifah, jangan engkau menyakiti anak keturunanku, anak cucuku atau duriyahku. Yang mana duriyat Sayyidina Ali? Tentunya daripada anak cucu Nabi SAW. Wasunhum, jaga mereka, pelihara mereka. Wala tu'dihim, jangan engkau sakiti mereka. Imam Ali berpesan kepada Khalifah Ahmad al-Mu'tadid billah, padahal beliau masih belum menjadi khalifah. Beliau di waktu itu masih di dalam tahanan, di penjara. Di waktu masih itu ayah beliau menjadi khalifah. Sampai Imam Ali mengatakan, wahai Ahmad, engkau bakalan kelak akan menjadi khalifah. Maka aku berpesan, setelah engkau menjadi khalifah, engkau jaga anak keturunan Rasulullah SAW. Ikam jaga, ikam pelihara, dan jangan engkau sakiti akan mereka. Fakultu, maka aku berkata, as-sam'a wa ta'ah, inggih akan ulaksanakan. Ulun dengarkan akan perintah fian wahai Imam Ali, wa ta'ah, dan ulun akan melaksanakan pesan dan perintah daripada fian wahai Imam Ali bin Abi Thalib. Falamma wali Ahmad al-madhkur, akhirnya Ahmad, Khalifah Ahmad al-Mu'tadid billah menjadi khalifah. Setelah beliau menjadi khalifah, beliau pun melaksanakan pesan perintah daripada Imam Ali bin Abi Thalib, wa qarrabahum, mereka pun para anak cucu Nabi SAW beliau dekati, beliau paraki, wa akramahum, dan beliau pun memuliakan akan mereka. Ini pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena orang ini masih mau melaksanakan daripada wasiat perintah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai beliau menjadi khalifah. Artinya apa? Lagi belum jadi khalifah tetap mencintai, setelah jadi pemimpin tetap tidak berubah cintanya, bahkan lebih lagi kedudukan mereka, kepemimpinan mereka. Untuk apa? Untuk menyantuni akan mereka, mendekati mereka, dan memuliakan kepada mereka anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang mencintai, memuliakan, menghormati anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan tentunya lebih-lebih lagi kebahagiaan di negeri akhirat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan mereka, orang yang mencintai mereka, anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikayatan ukhra, ini ada hikayat yang lain. Hukiya, diceritakan annahu hasala ghala'un syadidun bi Makkah al-Musyarrafah. Pada suatu masa terjadi krisis ekonomi yang luar biasa di kota Mekah. Ghala'un itu harga mahal, sulit dicari, maka karena ngalih barang-barang bahan pokok dan lainnya itu maka menjadi mahal di kota Mekah tatkala itu. Hatta akalan nas fihil julud, sampai manusia, orang-orang yang berada di Mekah di masa itu
mereka yang dimakan adalah kulit. Daging kada ada kulit aja yang dimakan. Karena sesuai dengan artinya keadaan. Sesuai dengan ekonomi mereka. Sesuai dengan duit mereka. Sehingga kada kawan nukar daging yang dimakan kulit-kulit daripada kulit kambing dan lain-lainnya. Fawarada 'alal qadhi Sirajuddin arba'atu asyara qit'ah daqiqan. Kemudian datanglah atas Qadhi Sirajuddin arba'ata asyara qit'ah daqiqan, 14 karung gandum. Jadi lawan Qadhi ini datang bantuan dari luar 14 karung gandum yang penuh dengan gandum. Paparraqal usyra, kemudian asyra 10 karung dibagi di sekitarnya daripada masyarakat. Jadi nang 10 tadi 14, 10 karung dibagi-bagi dengan masyarakat. Wa akhadat jauzatuhu al-arba'. Kemudian nang bini mengambil 4 karung. Ayo, nang lain berbagi masyarakat 10. Nang bini mengambil 4 karung, banyak benar. Wa kanu samaniyata asyara nafsan. Dan adalah mereka itu nang di rumahnya nih ada 18 orang. 18 orang diambil berapa? 4 karung. Masyarakat nang ratusan dijulung 10. Terbanyak pada seorang. Jadi kira mulai bahari juga nang kayak inilah. Keluarga seorang nang banyak. Masyarakat tuh nang sisa-sisa nang anunya. Jadi julungnya. Wa qalat lahu, wa qalat, dan dia berkata baginya. Wa qalu lahu, dan mereka berkata, turidun an taqtulana minal ju'. Kami ini jaka bahasa kita menghendaki kami, hendak membunuh kami kah daripada kelaparan. Falamma kana al-lail kama min manamihi mar'uban qala, manakala waktu malam, qama min manamihi mar'uban, bangun daripada tidurnya dalam keadaan gemetar. Qala, kemudian berkata, ra'aitu Fatimah az-Zahra wa hiya taqul. Limbah bangun nih, menggatar. Lalu keluarganya bertakun, kenapa pian jadi bangun nih menggatar, menggigil. Kayak orang nang muha pucat, takutan benar. Lalu ujar sidin, ra'aitu Fatimah az-Zahra wa hiya taqul. Barusan tadi aku bermimpi bertemu dengan Sayyidah Fatimah az-Zahra. Wa hiya taqul, sedangkan dia berkata, ya Siraj, atakulul bir wa auladi jia'. Hai Sirajuddin, hai Sirajuddin, Qadhi Sirajuddin, apakah engkau memakan apa gandum nang nyaman, nang banyak, wa auladi jia', sedangkan anak-anak keturunanku dalam keadaan kelaparan. Ada sesuai membagi jaka bahasa kita tuh. Ikam nyaman banyak 4 karung asan ikam, sedangkan banyak tetanggamu, sekitarmu, ada di antara anak cucuku, ujar Sayyidah Fatimah az-Zahra, dalam keadaan kelaparan. Amun nang 10 nih itu orangnya ribuan, berapa seorang dah, selitar seorang aja. Menikam banyak benar. Sayyidah Fatimah az-Zahra langsung menegur kepada Qadhi Sirajuddin. Wa nahada ilal qat'il baqiyah. Kemudian sidin pun akhirnya apa? Berangkat, bangun, kemudian membagi-bagi yang lainnya. Wa farraqaha 'alal asyraf. Kemudian sidin bagi kepada asyraf, pada anak cucu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nang di rumah tadi, nang 4 karung kesan keluarga sidin tadi diambil sidin, dibagi kepada para syarif, para syarifah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maka ahlu yaqdiruna 'alal qiyam minal ju'. Nah, semenjak itu Allah berikan kemuliaan.
Semenjak itu keluarga beliau pun tidak lagi merasakan kelaparan. Setelah apa? Setelah memberikan santunan, setelah memberikan bagian yang banyak kepada anak keturunan, Nabi SAW yang dalam keadaan susah beliau bantu, yang dalam keadaan kelaparan beliau berikan santunan, dibanyaki memberi supaya jangan lapar. Akhirnya keluarga beliau pun semenjak itu tidak lagi merasakan kelaparan. Dan dengan berkat apa? Dengan berkat menyantuni anak keturunan Nabi SAW. Artinya membantu mereka, menyenangkan hati mereka, anak keturunan Nabi, itu membuat hati Sayyidah Fatimah Az-Zahra senang. Kalau Sayyidah Fatimah Az-Zahra senang, Nabi Muhammad SAW pasti senang. Dengan sukanya, dengan himungnya, dengan ridhonya, putri kesayangan beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hikayatan ukhra, dan cerita yang lain. Jadi ini banyak kisah-kisah di akhir kitab ini. Dzakaral Imam Al-Huraifish fi kitabihi Ar-Raudul Fa'iq. Telah disebutkan oleh Imam Al-Huraifish dalam kitabnya Ar-Raudul Fa'iq. Qala, beliau bercerita, qila, dikatakan, annahu kana bi Misra rajulun tajirun fit tamri. Dulu di kota Mesir ada seorang laki-laki yang berdagang, seorang pembisnis yang didagangkannya adalah at-tamar, korma. Yuqalu lahu Atiyah bin Khalaf. Nama pedagang itu namanya Atiyah bin Khalaf. Wa kana min ahli sarwah, beliau ini termasuk orang yang kaya. Summa taqara, kemudian menjadi fakir, asalnya sugih, pedagang. Kemudian akhirnya beberapa saat setelah masa berlalu menjadi seorang yang fakir. Walam yabqa lahu siwa saubin yasturu auratahu. Saking susahnya, kada ada lagi pakaian yang lain selain pakaian yang dia pakai yang menutup auratnya. Wah, susah benar inilah. Pakaian seuting yang dipakai aja lagi. Falamma kana yauma Asyura, manakala pada hari Asyura 10 Muharram, shalla subha fi Jami' Amr bin Aus. Beliau salat subuh di Masjid Jami' Amr bin Aus yang ada di Mesir. Wa kana min adati hadzal jami' alla tadkhulahun nisa illa fi yaumi Asyura li ajli du'a. Adalah kebiasaan di Masjid Jami' sahabat Nabi Amr bin Aus ini, babinian kada boleh masuk ke masjid itu kecuali boleh masuk pada hari Asyura. Untuk apa? Li ajlid doa, untuk mereka memanjatkan doa di masjid bersejarah tersebut. Jadi kada dibuka masjid itu untuk babinian kecuali pada hari Asyura, untuk dibuka supaya mereka babinian tadi masuk ke masjid itu, mereka bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa waqafa yad'u ma'a jumlatin nas. Lalu pada hari Asyura itu Atiyah bin Khalaf, seorang pedagang yang jatuh miskin ini, berdoa di masjid itu bersama-sama dengan manusia yang lain, jemaah yang lain. Wa huwa bima'zilin 'anin nisa, tempatnya tentunya terpisah daripada tempat perempuan, tempat babinian. Faja'atu imra'atun, maka pada saat itu datanglah kepadanya, mendekat kepadanya seorang perempuan. Wa ma'aha atfalun aitamun, bersama perempuan itu beberapa anak kecil yang yatim. Karena hari Asyura terkenal dengan Idul Yatama. Idul Yatama, hari raya anak yatim. Biasanya ada adat daripada salafun shalih, setiap hari Asyura mengumpulkan para anak-anak yatim untuk dibagikan santunan, dan adatnya kebiasaan diusapkan tangannya ke kepala anak yatim tersebut,
karena mengambil fadilah. Karena pada hari Asyura orang yang menyantuni anak yatim kemudian disapukan tangannya itu mendapatkan luar biasa. Berapa keberkahan tangannya yang diusapkan ke rambut anak yatim itu pahalanya luar biasa. Artinya kita kadang-kadang banyak sikung berdua anak yatim yang ada di kampung kita datangi yang lebih baik. Kita datangi, kita santuni. Berapa orang di kampung? Dengan tergantung kantong kita. Mun banyak duitnya banyak ki. Kampung umpama 10 orang anak yatim. Anak yatim tuh nang belum balik. Nya ada juga ulun guru ejar anak yatim juga. Tapi sudah bercucu. Tuh ada anak yatim lagi sudah nih tuh. Artinya yang belum balik. Kumpulkan anak yatim. Kita santuni mereka. Kita minta doakan dengan mereka. Insya Allah itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rezekinya. Nah, kemudian di 10 Muharram hari Asyura itu kita disunahkan untuk memperluas nafkah atas keluarga. Nang biasa memberi lawan anak 5.000 banyaknya sedikit. 10.000 hari Asyura. Nang memberi bini asalnya nang 100.000 sejuta punya ada duitnya. Bahimong mana opinion nih. Dibanyaki sedikit pada hari Asyura itu. Banyak fadilat-fadilat pada hari Asyura. Di antaranya bercelak mata, lah, kemudian ziarah kepada orang soleh, ziarah ke makam para aulia, ziarah kepada orang soleh baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Itu ada amaliyah-amaliyah yang dibagawi dikerjakan pada hari Asyura. Jadi kemungkinan orang ini jadi sawat didatangi bebinian tuh kebiasaan mungkin lagi sidin berduit berbagi-bagi pada hari Asyura. Mengumpulkan anak yatim, disantuni mereka. Faqalat lalu ujar nang bebinian tadi, ya sayyidi sa'altuka billah illa ma farrajta anni wa asartani bi syai'in asta'inu bi ala kuti hadil atfal. Wahai Tuan, sa'altuka billah, ulun meminta dengan Allah, memohon lawan pian ni dengan Allah, dengan nama Allah. Illa ma farrajta anni, kecuali pian lapangkan kesusahan ulun, wa asartani bi syai'in asta'inu bi ala kuti hadil atfal, dan mudahan pian memberikan sesuatu nang ulun meminta tolong dengan dia atas ini kasan makan ini anak yatim ini. Ini kan anak yatim. Ulun meminta dengan nama Allah lawan pian, pai pian artinya mengeluarkan harta sebagian untuk menyantuni anak yatim gasan makannya. Qad mata abuhum. Ini anak yatim sudah wafat ayah mereka. Wa ma taraka lahum syai'an. Kadada nang ditinggalkan oleh ayah mereka. Kadada napa-napa ditinggalkan. Kalupang ada warisan tanah kadada, duit kadada juga, kadada nang ditinggalkan warisan dari ayahnya yang meninggal atas anak yatim ini. Wa ana syarifatun, ulun ini seorang syarifah. Ulun ini seorang syarifah, anak keturunan Nabi SAW. Wala a'rifu ahadan aqsiduhu, kadada ada seseorang nang ulun datang kemana, kadada lain daripada pian nang ulun harapakan. Wa ma kharajtul yaum illa an darurah, ulun kada pernah keluar dari tempat ulun kecuali dalam keadaan karena darurat, kena keterpaksaan ulun datang ke sini. Ahwajatni ila badli wajhi wa laisa li'adah bidzalik. Ulun hanyar ini keluar dari rumah ulun. Hanyar ini pada hari Asyura ini ulun datang ke masjid ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meminta bantuan kepada orang yang orang dermawan. Hanyar hari ini ulun kada biasa nang meminta-minta. Cuman hari ini terpaksa karena kada ada lagi nang dimakan gasan anak yatim ini. Dan ulun adalah seorang syarifah. Tentunya ini anak-anak ini daripada juriyah Nabi SAW juga. Faqala ar-rajul fi nafsi, ujar laki-laki nang bernama Atiyah bin Khalaf
bepander di hati nih. Bepander di hati. Ana la amliku syai'an. Aku nih kada bisa napa-napa lagi jua nah. Nang aku miliki hanya pakaian nang dipakai ini. Walaisa indi ghaira hadzal thawb. Tidak ada hartaku kecuali ini pakaiannya aku pakai. Wa in khalaqtuhu, apabila aku pacul pakaian ini, aku bariakan, ingkasyapat aurati, terbuka auratku. Wa in raddattuha payya ayi udrin li inda Rasulillah, amun kada aku bariakan, aku julung, kayak apa aku, adakah uzurku? Supan aku kena amun bertamu Rasulullah. Cucu sidin datang minta bantuan lawan aku kada membariakan. Pabi ayi udrin li inda Rasulillah, kada da aku nih hendak beralasan lawan Rasulullah, jadi bingung. Dijulung pakaian terbuka aurat, kada mungkin. Kada dijulung ini aja bisi, kada dijulung kayak apa aku kena bertamu Rasulullah supannya. Jadi dalam keadaan dilema nih, bingung. Faqala laha, kemudian laki-laki itu berkata kepada Syarifah itu, idhabi ma'i hatta u'tiyaki syai'an. Wahai Syarifah, ayo giringi ulun, kita tulak ke suatu tempat, hatta u'tiyaki syai'an, sehingga ulun bisa memberikan sesuatu lawan pian. Padahabat ma'u ila manzilihi, kemudian berangkatlah perempuan itu bersama laki-laki itu ke rumahnya. Fa'awqafah 'alal bab, kemudian ujar laki-laki, pian tahan di sini, hadangi ulun di muka lawang nih nah, di pelatar di muka pintu nih. Wadakhala, kemudian laki-laki tadi masuk. Jadi Syarifah lawan anak yatim tadi menunggu di luar, sidin masuk ke rumahnya. Wa khala'a saubahu, kemudian dilepaskan pakaiannya. Wataziru bi khulqin kana indah, nang apa nang dipakai. Jadi pakaian dilepas lalu sidin memakai apa jaka bahasa itaziru, berpakaian betapih. Tapi itu pakaian nang sudah buruk nang sidin miliki. Summana walhas tauba min syakil bab. Jadi pakaian kesini aja lagi kain nang menutup akan auratnya, nang dijadikan tapi artinya yang penting kada kelihatan pusat sampai lintuhut karena aurat laki-laki. Kemudian dipacul baju nang sidin pakai tadi, kemudian apa, julung sidin pakaian itu min syakil bab, daripada lobang yang ada di pintu. Anda keluar kada hokon nih, karena terbuka, kada bebaju lagi. Kemudian dijulung enak, tangan dikeluarkan di lobang yang ada di pintu. Faqalat albasakallah min hulalil jannah wala ahwajaka fi baqi umrika. Ujar babinian tadi berdoa, albasakallah min hulalil jannah, mudah-mudahan Allah memberi pakaian lawan pian daripada pakaian surga. Wala ahwajaka baqi umrika, dan wala ahwajaka baqi umrika, dan ulun kada lagi bahajat lawan pian sisa umur pian. Ya bahasa kita, mudah-mudahan pian ini diberikan pakaian dari pakaian surga, dan mudah-mudahan pian ini hidup nyaman. Ya bahasa kita kayak itu. Fafariha bidu'aiha, kemudian akhirnya laki-laki tadi himung benar dengan doa Syarifah tadi. Mudahan pian dipakaikan Allah daripada pakaian atau perhiasan yang ada di dalam surga. Tentunya apabila pakaian surga dipakai, masuk surga. Wadakhalal bait, kemudian sidin masuk ke dalam rumah. Wa aghlaqal bab, kemudian beliau tutup pintu. Wa jalasa yadhkurullah ilal lail, lalu sidin duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah sampai malam. Thumma nama, kemudian beliau tidur. Para afil manam hawra,
lam yararrauna ahsana minha. Kemudian di dalam tidurnya beliau melihat haura bidadari yang tidak pernah melihat oleh orang melihat yang lebih baik daripada bidadari itu. Melihat bidadari yang tidak pernah dilihat yang sebaik daripada orang itu, yang sebungas daripada bidadari itu. Kadada pernah melihat bidadari yang sebagus, secantik bidadari tersebut. Wa ahsanu minha, tidak ada yang lebih baik yang pernah dilihat. Wa biyadiha tufahatun qad atarat ma bainas sama'i wal ard. Dan di tangan bidadari itu tufahah, apel, buah apel, yang mana harumnya itu ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi penuh dengan haruman itu. Fanawalathu at-tufahah. Kemudian afal bujur, ragu-ragu tadi. Jadi dijulung apa di tangan bidadari itu apel. Kemudian dijulung oleh bidadari tadi akan apel tadi. Pakasaraha, kemudian sidin belah, sidin tatak, sidin pecah. Fakharaja minha hullatun min hulalil jannah. Kemudian di dalam buah apel nang sidin belah tadi, keluarlah dari buah apel tadi hullatun, akan perhiasan, pakaian atau perhiasan, min hulalil jannah, dari pakaian dan perhiasan surga. La taqumu bihad dunya wa ma fiha, yang tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Fa'al basathul hullah, kemudian dipakaikan oleh bidadari itu akan pakaian itu, wajarasat fi hujrihi, dan bidadari itu duduk di pangkuannya. Masya Allah, dalam mimpi bang nih dipakaikan perhiasan pakaian tadi, kemudian bidadari duduk di pangkuan laki-laki tersebut. Faqala laha man anti, ujar nang lelakian tadi kepada perempuan bidadari tadi, man anti, siapa pian nih? Qalat ana Asyura, aku ini adalah Asyura, jauzatuka fil jannah. Ngaran ulun ni Asyura, ulun ini istri pian nanti dalam surga. Summa qala bima niltu dalik, wahai bidadari yang bernama Asyura, dengan sebab apa ulun mendapatkan ini? Ulun mendapatkan pian nih dengan sebab apa? Betakun bulang nih. Qalat bidakwati tilkal alawiyah al miskinah al armalah wal aitam alladhi ahsanta ilaihim bil ams. Dengan sebab doanya al alawiyah syarifah, al alawiyah al miskinah yang miskin, al armalah yang janda, wal aitam, dan doanya anak-anak yatim yang mana engkau berbuat baik kepada mereka kemarin. Ini dengan sebab doa mereka tadi, mudahan, artinya pian dipakaikan oleh Allah dengan pakaian surga dan diberikan perhiasan dengan perhiasan surga. Ini doanya mereka. Mungkin kita berdoa bisa kada kabul, tapi doanya mereka, Masya Allah, luar biasa. Artinya doa mereka para Bani Alawi yang mereka dalam kesusahan, yang kita membantu berbuat baik kepada mereka, itu sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka berdoa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka berdoa didengar oleh ibunda beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sampai didengar oleh baginda Nabi SAW, sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantabaha, kemudian sidin tabangun, wa indahu minas surur ma la ya'lamuhu illallahu azza wajal, dan sidin pun bangun tadi senang luar biasa, gembira luar biasa, yang tidak mengetahui akan kegembiraannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad
abaqa min tibihi, kemudian tinggal daripada harumnya anggur tadi di rumah beliau. Fatawadda'a, kemudian sidin setelah bangun tadi berwudu, wa shalla rak'atain, syakarallahu azza wa jal, sidin salat 2 rakaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa rafa'at tarfa'u ila sama, kemudian beliau berdoa tatkala itu mengangkat pandangannya, menengadahkan pandangannya ke atas langit. Wa qala Allahumma in kana manami haqqa wa hadhihi jauzati fil jannah faqbitni ilaik. Ya Allah, kalau memang mimpi ini adalah mimpi nang ulun dapat di dalam tidur ini, mimpi ulun ini hak benar, dan itu perempuan yang bernama Asyura adalah istri ulun di dalam surga, faqbitni ilaik, ambil aja ulun yang ada kita, cabut aja roh ulun, wafatkan aja ulun. Ini boleh kita? Ya Allah, mudahan ulun meninggal ini. Tapi dengan tidak putus asa. Mun putus asa karena kemiskin, mudahan mati aja. Nah itu kada boleh nih tuh. Ya Allah, amitni in kanal amitni Allah, matikan ulun jikalau mati itu bujur benar. Jikalau mati itu lebih baik daripada ulun, boleh berdoa. Tapi kalau kesusahan hidup karena ada problem macam-macam sampai putus asa, muyak mun kayak ini ulun mati ya kamnya Tuhan ay. Ada tahan ulun menyandang bala kayak ini. Nah itu kada boleh. Karena beliau ini setelah melihat mimpi yang luar biasa, ya Allah, cabut aja ulun, wafatakan aja ulun, kada bapak. Nah itu dibolehkan di dalam agama. Pamastatammal kalam hatta ajjalallah biruhi ila daris salam. Akhirnya pamastatammal kalam, belum selesai, belum sempurna doanya, sehingga beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau termasuk orang yang mendapatkan surga dari salam. Nah ini menunjukkan kita berbuat baik kepada mereka Bani Alawi, para syarifah, para keturunan Nabi SAW, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Ini menunjukkan di dalam cerita ini bahwa mereka keturunan Nabi SAW itu benar adanya, hak adanya. Jangan tuh umpat-umpat nang julun semalam rancak, sudah kita himbau kepada ikhwanana, kepada saudara-saudara kami, jangan tahu umpat lawan orang nang wayhini, nang memadahkan nasab Bani Alawi ini macam-macam. Harus tes DNA, jangan umpat-umpatan. Tes DNA kah? Jangan kita berubah keyakinan kita, kecintaan kita kepada mereka, dan keyakinan kepada mereka bahwa mereka memang daripada anak cucu Nabi SAW. Kenapa? Karena ini sudah dulu diakui oleh ulama-ulama kita, bukan ulama di luar Indonesia. Ulama di Indonesia sudah mengakui bahwa mereka daripada Bani Alawi, itu keturunan Nabi SAW. Ulama-ulama dahulu mengakui. Sekelas Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak para ulama-ulama dulu, belum lagi ulama yang di luar Indonesia. Mereka mengakui, bahkan menyebutkan As-Sayyid Al-Imam Fulan bin Mula dengan pamnya, Al-Imamul Haddad. Seperti Imam Sayyidi Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan tentang di dalam kitab beliau, pengakuan beliau bahwa mereka daripada anak keturunan Nabi. Seperti beliau menukil dalam kitab risalah beliau tentang pendapat Al-Sayyid Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, As-Sayyid Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, disebutkan dengan Al-Haddad. Kalau beliau menyebutkan Al-Haddad, berarti beliau mengakui bahwa Al-Imamul Haddad adalah keturunan Nabi SAW melewat jalur Sayyidina Alawi Amil Faqih sampai kepada Sayyidina Alawi, sampai kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ini secara ilmiah, ada usah tes DNA macam-macam, ada usah secara ilmiahan kita.
Kalau orang kada percaya, berarti orang itu meragukan tentang keulamaan ulama-ulama kita yang terdahulu. Kealiman ulama-ulama yang dulu, mereka mengakui tentang fadilah, tentang keberadaan khususiyah daripada Bani Alawi, keturunan Nabi SAW. Orang nahan nyarwah ini hendak macam-macam. Umpat siapa kita? Umpat siapa kita? Mana kita dibanding orang-orang seperti Qasim Asy'ari? Di mana ulama kita sekarang kalau dibanding dengan orang-orang dulu? Seperti Kyai Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud Tirmas dan lain-lainnya, Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain-lain daripada ulama. Syekh Abdul Somad Al-Falembani, beliau punya guru banyak daripada Bani Alawi, keturunan Nabi SAW. Mereka mengakui bahwa mereka adalah anak cucu Nabi SAW. Beliau sebutkan, tak ada usah nang jauh-jauh, ulama yang kita akui di Indonesia, keilmuannya diakui, kemudian perjuangan beliau luar biasa untuk negara Indonesia. Mereka mengakui tentang dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita ditetapkan, diberikan istiqamah di dalam hati kita sehingga kita tidak ragu dengan keberadaan, dengan kesahihan nisbah atau silsilah nasab mereka Bani Alawi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ragu, nyemolah ragu tuh ya tahu empat kan. Maka julen semalam kita melihat nang di dunia maya ini nang penting-pentingnya aja, jangan berataan dibuka. Jangan berataan ditaguk. Ujar Habib Taufik Pesuruan tahu jadiin di dunia maya ini seperti kita ke pasar. Ke pasar itu tadi nang apa yang dilihat ditukar lah. Kita ke pasar tuh nang apa yang kita perlukan kita tukar. Kada berataan nang kita lihat hendak nukar. Nukar melihat ini hendak, melihat ini ambil, melihat ini ambil. Kada kemayuan kita nih. Nah nang kayak itu juga kita di dunia maya nih. Nang apa nang penting kita ambil, maka kita jaga hati-hati. Nang dilihat itu nang penting-penting, nang perlu-perlunya aja. Kadang-kadang ulun gue kada melihat jar, tapi orang mau umbai, wah ini nyaman lo, no, di anunya. Nang apa aja kita iklannya nih tuh nah. Seorang kada melihat iklannya kayaknya dimunculkan, mun setelah buka iya sudah. Nah sama itu. Seorang kada bakurina membuka, tapi kayaknya diiming-iminginya. Nah itu seperti kita di dalam hidup ini banyak was-was. Was-was itulah inilah. Nah kayak itu. Supaya bagaimana kita menepis itu. Jadi seperti pasar. Artinya nang perlu-perlunya yang kita ambil. Kalau kita kada kawa memilih. Nah kada usah dibuka nang pina macam-macam nito. Menang kita nih kada kawa memilih nang mana nang bujur. Wah ini ujar bubuhan nang ini nang kayak ini, ujar bubuhan nang kayak ini nang kayak ini. Timbul kita nih bingung. Kalian ini bepander jar. Orangnya harat. Pangkatnya luar biasa. Misalnya S1, S2, S3 sedangkan seorang kada, nah bingung. Nah jadi yang penting-pentingnya mudah-mudahan sekali lagi kita bermohon kepada Allah, karena Allah lah yang berikan taufik dan hidayah. Yang memberikan hidayah dan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dalam keadaan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada anak cucu Rasulullah, dan cinta kepada para sahabat, para orang-orang saleh, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan tetap cinta mahabbah kepada mereka, dan diwafatkan dalam keadaan cinta, diwafatkan dalam keadaan menuntut ilmu, di dalam keadaan niat menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada pertemuan kemarin disebutkan, kata Sayyidi Muhammad bin Ahmad Al-Buzaidi, la yakhlu min julasa'il masyayikh man fi tab'un minal munafiqin wal mu'anidin wal mutasana'in wa ghairi dalik. Nah kada sunyi daripada orang nang julasa'il masyayikh, orang yang duduk di majelis para masyayikh, daripada para murid-murid yang berguru dengan seorang guru. Man fihi tab'un, ada tabiat hatinya, tabiatnya itu minal munafiqin,
Minta maaf, ada tabiatnya seperti orang munafik dan orang-orang yang al-mu'anidin, orang yang ingkar. Wal mutasanni'in, dan orang-orang yang berpura-pura. Itu kada sunyi jadi sidin. Orang yang duduk di majelis para masyayikh itu seperti itu. Wa ghairi dzalik wa laisa kullu man dakhala fi yadil masyayikh takhallas. Kada berataan orang yang masuk di dalam fi yadil masyayikh, di dalam martabat, di dalam baguru kepada seorang guru masyayikh, seorang syekh, ya takhallus, orang itu bisa bersih langsung, gak ada bisa. Kalau bang berataan bujur kada ada. Pal mukhlisuna qalilun, nang bujur-bujur ikhlas bersih itu sedikit. Wal muntasibuna katsirun, dan orang yang intisab bernisbah murid-murid nang umpat baguru lawan sidin banyak, tapi al mukhlisunnya qalilun sedikit. Dijelaskan alladzina yatarabbauna wa yantafi'una bil masyayikh qalilun, nang orang bujur-bujur dapat tarbiyah, dapat bimbingan, dapat didikan daripada seorang syekh, wa yantafi'un, dan mereka mengambil manfaat dengan syekh mereka itu qalilun sedikit. Wa ammal muntasibuna ilaihim lisyuhrah wal ibtikhar awil intiqad wal i'tirad pakasirun. Adapun orang yang bernisbah kepada mereka, orang yang berguru kepada mereka, orang yang mengaku aku ini murid sidin, aku ini berguru lawan sidin, aku ini bertarbiyah lawan sidin, ilaihim li syuhrah, ada tujuannya untuk syuhrah, untuk supaya popularitas, supaya masyhur. Wal ibtikhar, hendak babangga-banggaan, baagak-agakan. Hebat kalau guru kok. Jadi sini bahaharatan, bebangga-banggaan. Wal intiqad wal i'tirad, tapi ada juga nang bait ma'itirat di hati, umpat aja, cuman hati ini kada sependapat, turun aja minta maaf. Tapi apapun yang diisyaratkan oleh gurunya nya kada menentang, menyalahkan ya bahasa kita. Orang ini pulang kisahnya, nggak ini pulang. Hati itu menentang. Pakasirun, maka banyak ujar sidin. Wal a'malu bin niat, hanya saja nang dilihat itu niat kita apa? Kembali kepada niat. Niat awal kita apa? Kita berguru tadi apa niat kita? Hendak mendapatkan ilmu, hendak dapat berkah daripada gurunya. Jadi kembali kepada niat. Jangan karena masyhurnya, karena popularitasnya, karena hendak baagakan bebangga-bangga. Wa taufik minallah wahdah, sedangkan taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Liman aradalahu al-hidayah, bagi orang yang dikehendaki Allah baginya mendapat hidayah. Wa amma man aradalahu al-khidlan, dan adapun bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, orang itu dapat kehinaan. Fajastami'u bil auliya, mereka berkumpul dengan para aulia, mereka berkumpul dengan para masyayikh, mereka berinteraksi, berhubungan baik secara zahirnya dengan para aulia, dengan para ulama, dengan para tuan guru, dengan para habaib. Wa yuhramu khairuhum wa barakatuhum, tapi mereka itu ada yang tertegah mendapatkan kebaikan dari mereka dan keberkahan dari mereka. Kenapa? Karena niat pertama tadi kada bujur. Maka kembali kepada niat kita. Wa yazdadu dhalalan bil i'tiradi alaihim, akhirnya orang ini bertambahlah kesesatannya dengan sebab i'tirad di hatinya kepada gurunya tersebut. Begurunya datang aja, cuman karena i'tirad tadi artinya bertambah jauh, bertambah sesat.
Karena dengan sebab i'tirad di dalam hati kepada mereka. Wa kullu hadza min alamati su'il khatimah wal iyadu billah. Dan semuanya ini orang tadi berkumpul juga lawan buhan habaib. Banyak juga kenalan dari habaib. Bahkan ada berguru juga, ya ampulang nenek. Hati ini menentang. Semuanya itu jadi sidin alamat orang itu su'il khatimah, naudzubillah. Alamat orang itu di akhir hayatnya su'il khatimah. Kada beriman matinya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi kembali niat kita apa? Aku ini berfarak lawan anak cucu Nabi, aku niatnya sebutin aja untuk cinta. Cinta kepada mereka, keluarga, dzurriyyah Nabi SAW. Kenapa jadi cinta? Karena Allah Ta'ala menyuruh. Karena ini perintah daripada Allah. Karena ini perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Aku dekat dengan mereka, tujuanku untuk supaya dapat keberkahan dari mereka. Aku berparak lawan mereka tadi supaya aku ini dekat dengan datu mereka, Nabi Muhammad SAW. Supaya dapat doa daripada salaf-salaf mereka, Bani Alawi, keturunan Nabi SAW. Ulama-ulama dulu yang diakui keilmuannya, mereka terkadang minta maaf, mereka sudah tua. Ulama-ulama dulu tuh sudah tua, bahkan sudah sepuh. Tatkala bertemu dengan anak cucu Nabi SAW, mereka kada enggan, kada supan mencium tangan mereka anak cucu Nabi, walaupun mereka itu masih muda. Ini menandakan keikhlasan mereka luar biasa. Seperti kita lihat, seperti perjalanan yang pernah kita baca dari Mbah Maimun Jubair yang terkenal, Masya Allah, luar biasa. Ada seorang sayyid bercerita, masih muda orangnya, melihat akhlak daripada beliau. Padahal ini Mbah Maimun dianggap guru oleh ini sayyid. Tatkala ketemu ingin salaman, setiap kali salaman dengan Mbah Maimun, dicium tangan Mbah Maimun oleh Sayyid ini, dan Mbah Maimun pun mau cium tangan ini Sayyid. Sehingga Sayyid ini mau menarik tangannya, enggak, jadi siapa? Jangan Mbah Maimun, jangan ditarik tangan antum. Enggak, Mbah Kiai, saya enggak pantas dicium sampian tangan ulun nih. Siapa ulun? Ulun ini orang muda. Bahkan ulun nih belajar sama sampian. Apa kata Mbah Maimun? Ulun ya Sayyid, ana ya Sayyid, cium tangan antum ini bukan tangan antum yang ana cium. Tapi mudah-mudahan ini bisa sampai cium tangan datu antum, Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan keikhlasan mereka, ulama-ulama yang diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tidak bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Karena mereka tahu ilmu yang mereka miliki, yang Allah berikan kepada mereka, ini ilmu siapa? Ilmu baginda Nabi SAW, bahkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak lawan anak keturunan Nabi SAW, sedangkan ilmu berdatuan mereka. Nah, ini adab seorang alim kepada mereka, anak cucu Nabi SAW. Ini sudah diajarkan oleh salafun sholih yang terdahulu, seperti Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap kali ketemu dengan Sayyid, dicium tangan itu Sayyid. Tatkala Sayyid datang, beliau langsung berdiri kepada itu Sayyid, cium tangannya Sayyid, sehingga orang bingung, wahai imam, ma'idhami syanik tu'adhimu hada syab. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, pian ini orang yang mulia, orang yang besar, ulama yang luar biasa, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, tatkala aku keluar dari Baghdad, tidak ada orang yang lebih alim, orang yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal, kata Imam Syafi'i. Diakui keilmuannya oleh gurunya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu pun beliau setiap ketemu Sayyid dicium tangannya. Karena mereka tahu di tubuh mereka
ada mengalir darah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa ujar sidin banyak nang menisbah kepada mereka banyak, cuman nang mukhlis itu sedikit. Wala budda liman iltazama sobat syekh wada malaikat fihi ayyurja lahul ikhlas. Tapi ujar sidin, walaupun dalam perjalanan para murid-murid itu terseok-seok, selama inya mau masih hatinya tetap ada hubungan dengan gurunya, mau minta bimbing dengan gurunya, yurja lahul ikhlas, diharapkan orang itu akan bersih hatinya. Asal mau haja, walaupun dalam perjalanan ini terseok-seok, siru urujan wa makasira, berjalanlah engkau walaupun terpincang-pincang, asal terus berjalan, jangan berhenti di tengah jalan, dan yang terpenting jangan ada i'tirad di dalam hati. Al-i'tirad ini adalah sumun qatilun, laksana racun yang bakalan membunuh. Jadi i'tirad itu seperti orang meminum racun. Ada nang racun ini ganas, limbahnya langsung temakan, langsung kelihatan anunya nih, muntah darah umpama, ataupun langsung kelihatan akibatnya. Ada juga nang sedikit, tapi akhirnya menyerang sampai ke jantungnya diserang, sampai keseluruhan diserang oleh racun. Nah, begitulah i'tirad itu bakalan membunuh cintanya kepada gurunya, membunuh keyakinannya, mahabbah i'tiramnya kepada gurunya, dengan sebab i'tirad tadi di dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada i'tirad kepada guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita dapat kita amalkan, jadi manfaat bagi kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita, ulun menambahi Fatihah biniatis syifa untuk orang tua kami. Mudah-mudahan Umi sehat, Abah pun sehat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam majelis ini dan yang tidak hadir, yang ada di YouTube, mudah-mudahan juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dan kita semua mudah-mudahan dipanjangkan umur di dalam taat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat pian seberataan apa yang pian hajatkan hendak di dalam hati pian di dalam majelis ini, insyaallah Allah kabulkan daripada apa hajatnya kita. على هذه النية وقلة صالحة وإلى أرض الحبيب سيد البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Jalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi asrari fid dharain amin. Ila an qala wa amwalud tijarah, sampai kepada harta dagangan daripada yang hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama kemarin an-na'am, binatang-binatang ternak seperti sapi, unta, kambing dan sejenisnya daripada kerbau dan lain-lain. Kemudian wan-nakdan, dua perhiasan yaitu emas dan perak
Yang ketiga wal ma'asyarat. Zakat per-10 yang dikeluarkan daripada buah-buahan dan biji-bijian istilahnya. Per-10. Kemarin kita bahas per-10 itu apabila bighairi ma'unah, dengan tanpa pertolongan daripada penyiraman, daripada pehumaannya kebunnya. Artinya dari pengairan yang alami. Nah, adapun dengan bantuan bil ma'unah, pengairannya itu dengan menukar, membeli air, maka dihitung persentasinya. Nah, berapa persen dengan pengairan yang alami, berapa persen pengairan yang membeli, menukar. Itu berubah. Jadi tidak selalu per-10 zakatnya daripada muasyarat ini. Kemudian wa amwalut tijarah, harta dagangan. At-tijaratu taglibul mal li gharadir ribh. Apa tijarah itu? Perdagangan itu. Yaitu merubah daripada harta kemudian dibelikan barang untuk mendapatkan untung. Nah, itu tijarah, berdagang. Dan berdagang ini salah satu anjuran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat muhajirin yang baru berhijrah nih kan dari Mekah ke Madinah bingung juga. Karena yang dibawa apa-apa kada. Ada yang bahasanya selambar di awak aja baju ke Madinah nih. Kayak apa ya Rasulullah? Jadi ujar Rasulullah kalau hendak mendapat nafkah ya berdagang di pasar. Jadi di waktu itu ada banyak hal yang terjadi di antara muhajirin wal ansar. Mereka sahabat yang hijrah dan ansar, para penolong. Itu sahabat yang di Madinah, makanya disebut ansar, penolong. Mereka menolong sahabat-sahabat yang hijrah. Ujar sahabat ansar, wahai fulan bin fulan, aku ada di pasar 3 lapak. Ikamun hendak berdagang, ambil aja sebuah. Aku ada 4 dan seterusnya. Ada juga sahabat nih nang belum kawin, aku artinya bini 4, aku talak sih kong geus nikah mun kemandak. Adalah di sini gitu. Ada ya Allah. Ini zaman Rasulullah nih. Bujur lah kisah tuh jar, bujur. Jadi mereka Ansor itu betul-betul menolong kepada muhajirin. Kalau kita hijrah karena apa-apa lah, kayak apa? Ke kampung orang, ayo, duit kedada, awas baju selambar di baju. Ini tijarah. Dan tijarah ini salah satu yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ma'ruf sudah kisahnya. Bagaimana beliau Rasulullah SAW berdagang ke negeri Syam, sehingga diketahui tanda-tanda kenabian dari beliau oleh rahib, di mana beliau selalu dinaungi oleh awan. Kamana sidin berjalan, awan kasih itu 4. Nah, itu salah satu tanda kenabian Rasulullah nang dilihat. Nah, luar biasa. Jadi berdagang Rasulullah. Kayak apa berdagang Rasulullah? Ada sebagian orang ini mendengar, mungkin kebanyakan orang mendengar
Rasulullah itu berdagang modalnya aja kada ambil untung. Tapi kenyataannya Rasulullah berdagang ini untung luar biasa. Kayak apa Rasulullah berdagang? Yang pertama, memang Rasulullah berdagang itu sidin padahakan memang modalnya. Nah, habis itu hanyar siapa orang memberi. Ada orang ini pas saja jawaban dar modalnya kin balum jar tapi pangaramput. Itu modalnya kin balum lagi jar itu 10.000 sudah toh. Takuni orang di pasar tuh. Nah, ini ada orang di pasar ini jual baju apa. Nah, inilah naudzubillah, hati-hati nih kita berdagang nih. Belum lagi modalnya buaya, belum lagi modalnya Pak 20.000 sudah. Jadi orang ini kada mungkin lagi menawar di bawah itu sudah. Aja 10.000 aja. 30.000 sudah. Ada Rasulullah, ada satu bujur ujar sidin modalnya ya modalnya. Kemudian yang lebih hebatnya Rasulullah itu di negeri itu sidin menukar barang-barang, kemudian sidin bawa lagi ke Makkah, yang hasilnya itu untungnya tuh 2-3 kali lipat. Nah, itu Rasulullah. Jadi sidin selalu untung berdagang tuh, kada pernah rugi. Siapa kawan sidin berdagang? Maisarah. Nah, wah ini bebinian berataan Maisarah nih. Kada ada bertemuan lagi laki-laki. Padahal Maisarah nang lawan Rasulullah itu laki-laki. Adalah bertemuan Maisarah ngarannya laki-laki. Hah? Ayo kan nabian batasmiyah. Harap bingung orang. Padahal ada di zaman Rasulullah. Kalau Tolhah kita masih bertemu, ada dulu menteri, ada juga dulu menteri namanya Tolhah. Laki-laki juga. Kalau Hindun bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, Tolhah bisa laki-laki, bisa perempuan. Di zaman Rasulullah laki-laki. Maisarah sekarang tidak ada laki-laki, semua perempuan. Maisarah, ya Allah, kawan Rasulullah berdagang. Kada ada pian bertemuan lagi. Amun ada bertemuan Maisarah ngaran laki-laki bahabar pian. Artinya masih ada juga tuh orang menamai. Jadi bab tijarah ini hubungannya banyak benar. Kemudian ijab qabul berdagang nih kan, bai' wa syira. Nah, tijarah sama bisnis nih. Bisnis ya berdagang, usaha. Harus ada ijab wal qabul. Ijab memberi, qabul menerima, ulun jual lah, ulun tukar ya. Apa yang dimaksud dengan ijab wal qabul? Antara din, saling ridha di dalamnya. Apa maknanya? Ulun jual seadanya barang tuh, ulun tukar seadanya juga barang tuh. Bila sudah baakat ke itu selesai sudah. Cuman memang ada lagi muwasofatnya itu diperinci lagi memang di dalam kitab. Bahasanya tuh kalau kita berdagang tuh bakal laih bedahulu kita nukar barang ya kayak ibarat mun rusak kayak apa nih kan kayak itu. Nah sekarang ada elektronik apa itu ada pasti garansi ya, setahun 2 tahun sampai 10 tahun, dan memang barang itu digaransinya sudah di apa istilahnya uji coba, sudah mungkin mesin kayak kulkas 10 tahun sudah dihitungnya juga kada rusak kayak itu. Nah kebanyakannya dahulu kadada itu garansi itu kecuali diucapkan ya bakal lebih dulu tadi. Nah kayak apa mun barang ini rusak aku bolehkan iya. Apabila tidak ada hal-hal seperti itu kemudian barang itu rusak, itu kada boleh lagi
kita boleh kan bahasanya, dan hak orang kada mengganti barang itu karena kada ada perjanjian di dalam bai' wa syira itu, dalam perdagangan tadi kada ada ijab kabulnya. Artinya ikam sudah aku jual, ikam terima sudah seadanya, awal tahu lagi barang itu sudah rusak apa ikam di rumah kada tahu, dan kita kada ada perjanjiannya, maka itu dasar kada boleh kita menuntut. Tapi kalau ada perjanjiannya dari awal tadi, nah itu bisa. Nah ini hubungan kepada tijarah. Kemudian harus ijab kabul. Bila kada ijab kabul itu, barang itu menjadi apa, jadi apa? Syubhat, bukan haram. Kada jelas halal dan haramnya itu kada jelas. Duitku halal iya, barangnya halal iya. Ijab kabul itu menjadikan keduanya samar karena kada jelas. Yang boleh kada ba'akad itu 10.000 ke bawah. Anggap 2 real weh ini 8.000, ya 10.000 lah dibuletakkan tuh. Itu yang boleh kada ba'akad. Jadi hukumnya di sini kembali kepada daripada anak-anak yang belum cukup umur, kada sampainya kada tahu ijab wal qabul, bai' wa syiranya kada paham. Laisa min ahli tasarruf, bukan orang yang diberi istilahnya wewenang untuk menggunakan duit. Tuh, amunnya disuruh nukar barang di atas itu kada halal, bujur-bujur halal lagi nukar baras seakan-akan di warung. Amun kada paham ijab dan qabul. Nah ini kalau hendak hati-hati lebih bersih lagi. Duitnya ya tadi halal, duit pian tuh. Baras orang tuh halal, tapi karena kada ijab dan qabulnya itu kada bujur-bujur bersih lagi. Jadi ke anak-anak disuruh nukar lombok perawit 5.000, nah oke aja, 10.000 pokoknya. Tapi di atas itu kada boleh disuruh, karena disambat laisa min ahli tasarruf. Kembali kepada at-tijarah, al-ma'na anna naw'an rabi'a min al-amwal allati tajibu fiha az-zakah amwalu tijarah wa innama tajibu fiha bi sab'ati syurutin. Dan sesungguhnya barang dagangan itu diwajibkan atasnya di dalamnya untuk zakat itu dengan 7 syarat. Yang pertama, kaunuha urudan, hendaknya barang itu hendaknya yang dikenakan zakat itu ya barang bada'ah. Kemudian yang kedua wa niyatu tijarah, berniat memang orang itu mau berdagang, jadi perlu diniati, kada mau pang asal aja. Nah itu. Yang ketiga wa kaunun niyah magrunatan bitamalluki, dan hendaknya niatnya berdagang itu berbarengan bersamaan dengan kepemilikan barang tersebut. Amun berniat berdagang aja barangnya lain ampuninya kada kawa jua, kada sah jua. Jadi ampun inya. Yang keempat, wa kaunut tamalluk bi mu'awadatin kaba'in wa ijaratin wa mahrin nawabiha at-tijarah la irsin. Apa ini? Wahibatin, pemberian. Jadi pulang kepemilikan itu
daripada barang-barang tijarah itu, yaitu daripada hasil tukar jual istilahnya tadi, barang tadi seperti perdagangan, bisnis tadi dengan mahar dan berniat dengannya berdagang, bukan daripada warisan atau pemberian. Itu. Jadi harta kalau warisan, pemberian lain pulang kisahnya. Jadi harta nang dari berdagang. Wa alla yanidda malu tijarah binakdihi alladhi yugawwamu bihi asna al-haul naqisan anin nisab fa in nadda kadhalik in qata al-haul wa alla yanidda malu tijarah. Apa an-nidda min al-mata' yani ma tahawwala wariqan au ainan ay sara darahima wa dananir. Al-lisan jar berarti lisanul Arab ini daripada istilah kamus lisanul Arab. An-nidda minal mata' artinya tadi hendaknya alla yanidda malu tijarah binakdihi alladhi yugawwamu bihi asna'al haul, dan hendaknya barang dagangan itu tidak dirubah, tidak diganti dengan apa-apa berupa duit, misalkan diganti barang tadi, atau menjadi bahasanya di sini darahima, dirham atau duit lah bahasa kita sekarang rupiah, dirham dan dinar. Jadi kalau asna'ul haul, pertengahan berdagang barang tadi diganti seberataannya dengan duit misalkan, sudah kan ada jalan lagi, sudah untuk istilahnya dikeluarkan zakatnya, kada ada lagi istilah berdagang, sudah diganti sudah lawan duit. Nah, adapun yang dimaksud ini berjalan terus perdagangan itu dari awal sampai haulnya setahun kayak gitu. Kemudian yang keenam, wa alla yaqsida al-gunyata ay ad-dikhar fi asna'il haul fa in qasadaha in qata'a wa la yaqta'uhu mujarradul isti'mal min ghairi qasdin laha. Nah, jadi intinya urudut tijarah, barang dagangan itu kada boleh dirubah-rubah pertengahannya berdagang itu dengan apapun, menjadi apapun. Jadi barang dagangan ya barang dagangan. Ketika dirubah dia otomatis terpotong istilahnya, sudah kada jadi, sudah kada dihitung-hitungnya, sudah. Jadi bisa kemudian bisa apa istilahnya, bisa jadi ada orang yang mengakali zakat ini dengan hal-hal seperti itu, bisa jadi. Dan banyak hal memang syariat ini banyak diakali oleh orang-orang yang paham hukum. Banyak. Makanya ada memang pembagian ulama khair, ada ulama su. Nah, ulama su itulah diantaranya
istilahnya disebut ulama sutunang merubah-rubah hukum. Dengan apa ia merubah hukum tadi? Ia mengakalinya. Jika mun kini kena aja, mun kini nak ada kena. Nah, itu banyak tuh. Atau didatangkannya ilahnya, sebabnya. Ya julun tadi dulu BPJS ini haram. Habis itu boleh pulang. Ilahnya yang didatangkannya tolong menolong jar apakah dalil tuh. Nah itu di sisi Allah aja lagi itu kan nanti. Apakah dimasukkan mengakali hukum? Apakah ada? Wallahu alam. Apakah itu untuk kepentingan golongan, kelompok, seseorang sehingga mengeluarkan misalkan fatwa seperti itu? Atau apa untuk kepentingannya pribadi? Itu kena di sisi Allah aja yang tahu, kita kada tahu. Cuman yang pasti tadi istilahnya hukum tadi bisa diakali. Nah, kayak itu tadi tuh. Supaya kada kena zakat dihabiskan, sudah dagangan tadi dijadikan duit aja bertahan. Kada ada lagi sudah bahasanya zakat dagangan habis jadi duit belum sampai setahun. Kena pulang bahasa, pulang 2-3 bulan, nukare pulang barang dagangan, berdagang pulang. Kena 9 bulan, 10 bulan, habis akannya pulang, kerada lagi pulang. Jadi duit berataan sudah habis dagangan ini. Karena ada zakatnya lah, karena ada zakatnya, zakat tijarah tadi kan ada, habis. Apa yang dizakati? Dagangannya habis. Hitungannya ada terputus. Nah, jadi Imam Ghazali pun menerangkan akan hal ini orang-orang yang mengakali hukum. Naudzubillah, mudah-mudahan kita kada termasuk yang seperti itu. Dan hukum memang bisa ditarik ulur, memang bisa. Ya tadi istilahnya jangan didatangkan ilahnya, cuman dengan mendatangkan ilah itu sebab itu apakah dibenarkan apa tidak? Nah itu maksudnya tuh apakah termasuk memainkan hukum Allah apakah ada? Itu di sisi Allah aja lagi. Wallahu alam istilahnya. Kita kada kawa menghakimi. Kemudian yang ke-8 syaratnya wa mudiyul haul min waqtil milki. Nah, sampai haulnya pada waktu dimilikinya pertama dibelinya barang tijarah tadi. Nukar barang-barang dagangan tanggal 5 Januari. Terus berdagang sampai setahun 5 Januari. Nah, di situ waktunya mengeluarkan zakat. Ya tadi 11 bulan hampir berdagang. Apa yang dikeluarkan? Kada ada. Mana zakatnya? Aku kan berdagang lagi jarampi. Kenapa jar kadai dulu aja istirahat jar. Habis itu sudah 2 bulan dagang pulang sih Den. Nauzubillah, summa nauzubillah. Amman nisabu, adapun nisabnya falyushtaratu illa fi akhiril haul, tidak disyaratkan kecuali pada akhir haul kena dihitung. Pada akhir berdagang kena dihitung. Wajibuha, wajibnya siapa? Zakatnya orang berdagang tuh rubu' usyur, 1/4 daripada 10 berarti 2,5% daripada harga qimah urud tijarah, dari harga seluruh dagangannya, dari hasil seluruh dagangannya. Al-urud jam'u ardi bi fathil ain wa iskanir ra wa huwa ma laysa bi dhahabin wala fiddatin min asnafil amwal.
Yang disebut urud tadi, urudut tijarah, barang dagangan. Apa yang disebut barang dagangan itu? Apa yang bukan dari emas dan perak. Nah, dan bukan daripada jenis-jenis daripada harta. Ya, dari itu barang tadi badha'ah. Nah. Kalau bi fathir ra urud ni arad jami'u mata'id dunya, seluruh barang-barang dunia dari emas dan perak dan selain sebagainya daripada keduanya. Wal muradu huna al awal, adapun yang dimaksud yaitu yang pertama, yaitu bukan emas dan perak, itu yang disebut barang dagangan gitu. Adapun zakatnya tadi 2,5%. Allahu Akbar. Jamnya lewat 10 sudah, insyaallah kita sambung pulang bahasa. Ini santai aja nih. Pian bilanya kala kehancapan mumet ada pahamina barang dagangannya. Ada kanang berdagang sini. Udah pedagang halu-halusan aja. Nih pertanyaan kayak ini. Pertanyaan ada berapa nih pertanyaan sebelum kita tutup? Kita akan baca pertanyaan. Pertanyaannya, di mana batas sahnya seorang mempelai pria dalam mengucapkan qabul? Di mana batas sahnya seorang mempelai pria dalam mengucapkan qabul? Batasannya ulun terima. Batasannya tuh ya fulan ibn fulan uzawwijuka ala ma amarallah bin imsakin ma'ruf atasun bihsan. Ya fulan jawaztuka wa ankahtuka maktubataka fulan binti fulan al adzin li wali, terus nakdan ujar yang mano qabil tuh bahasanya tuh sudah tuh. Cuman yang lengkapnya qabil tuh tazwijaha wa nikaha bil mahril madhkur. Kalau kalimatnya zawaztuka wa ankahtuka, kalau kalimatnya zawaztuka aja qabil tuh tazwijha. Bila kalimatnya ankahtuka satu aja berarti qabil tu nikahaha. Tapi mujarrad qabul itu sah. Ketika dia menerima aja qabil tu ulun terima sudah. Itu yang penting. Sudah sering kita sampaikan ini. Kalau orang bahari julun ya minta maaf aja bang, karena keminiman ilmu. Satu hinakan aja jar, masih hinakan aja kada boleh bernapas. Bila tersalah terkurang aja sedikit, ulang. Saksi ini juga sunanohan kada paham juga. Sampai paluh dingin. Ada juga nang sampai mandi dibungkam, aku apa yang dibungkam kada paham ikam iyanya. Sampai mandi nang apa? Jaka paham ulun terima. Sudah nih itu cukuplah. Cukup nih itu, kemudian meneruskannya gampang aja ulun terima. Pulanah siapa bahaslah binti Pulan. Maharnya pang 30.000. Berlambat-lambat kayak itu salah. Sah. Tidak ada yang terputus, itu tidak ada yang terpotong. Wah jar ini apa jar bahasanya? Hah? Apa bahasanya penghulu? Ini penghulu nih. Apa bahasanya rajin tuh? Gantung jar. Nah ini gantung diri situ. Apa nang gantung? Ada gantung itu. Mujarrad qabul sah. Terima sudah, ulun terimanya. Sambungannya tuh balang nggak berpikir setengah jam kayaknya lagi. Ulun terima aja. Bawa pikir aja, bungol belajar nang beban nang hadirin ini, mahadangi ikam nih.
Sahlah sah. Itu. Dengan bahasa pulang nikahnya, menikahinya lah apa? Apa itu? Kalau dengan bahasa Arab nikah, nikahnya. Tazwijaha. Ya kawinnya. Sesuai dengan bahasanya. Kemudian ya tadi kayak apa kada tersalah-salah ngaran sudah panjang, ulun terima menikahinya Pulanah binti Pulan dengan mahar tersebut, dengan mahar disambat pulang kala beberapanya tuh kayak apa kada gantung, kadang orang manggah go pulang banyak mana hadirin. Coba dilajarin yang gampang, ulun terima kawinnya dengan mahar tersebut tunai, selesai. Apa ngalihnya? Nah itu tuh batasannya tuh. Itu fikih nih tuh kada kemana-mana. ada dalam sejarah orang nikah dibungkam apa pengaramput bener. Udah ada. Jelas lah. Hah? Yang kedua, apakah berjabat tangan antara penghulu dan mempelai pria mempengaruhi sah dan tidaknya dalam pernikahan? Tidak ada sama sekali hubungannya. Cuman ijab kabul dengan salaman itu menandakan aja waktunya diterima ijab tersebut dengan kabul gitu. Itu aja menandakan. Sama dengan baiat misalkan. Sama aja, tidak mesti bersalaman. Ar-Rasul SAW membaiat dengan tali pernah, dengan suara kepada para kaum perempuan pernah. Sama. Ijab kabul ini tidak perlu dengan tangan misalkan. Dengan suara aja bisa. Kalau bitalkin dengan dihirit, bahasanya orang kita Banjar, dihirit, dibimbing. Ini orang tua, ini mempelai. Adapun yang mentalkin memegang di atasnya aja. Kalau bahasa kitanya ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan. Engkau aku nikahkan dengan seorang perempuan, Itu bitalkin ngarannya. Jadi dibimbing sampai menyahutnya. Ulun terima juga. Ini dikerjakan sampai sekarang di Hadramaut untuk keberkahan kepada orang-orang alim, orang-orang besar yang menikahkan. Jadi menikahkan walinya, abahnya. Tapi masih ditalkin. Kenapa? Kada bisa kasih dintujar, bukan kada bisa. Bahkan kadang mereka pun orang alim sudah, tapi ada lagi yang lebih alim di atasnya, yang disepuhkan, dibesarkan, tetap ditalkin. Nah ini tapi kada daudah kita nih jarang kayak itu nah. Dan ulun pernah diprotes menikahkan orang bitalkin nih, ya gantung tadi. Ini kada paham pernikahan. Ada juga ulun pernah diprotes karena menikahkan tanpa si mempelai perempuannya berwali atau minta izin kepada abahnya. Kada paham dengan masalah wali mujbir, wali yang boleh memaksa tanpa izin anaknya bisa menikahkan siapa? Abah dan kakeknya. Nah, jadi hal-hal seperti ini dalam fikih perlu kita fahami. Nah, sampai mana tadi itu? Jadi berjabat tangan tadi tidak mempengaruhi, hanya sebagai istilahnya tanda. Itu kabulnya. Kalau yang betalkin tadi karena ada hujatannya apa-apa kada ada. Istilahnya karena dipegang aja. Nah itu. Kalau kayak ditarim misalkan orang kawin dinikahkan ditalkin dengan oleh Habib Umar, Sidi Habib Umar mentalkin. Banyak tuh setiap saat ada yang menikah tuh daripada murid-murid Darul Mustafa dan Rubat Tarim dulu kayak itu juga. Jadi intinya itu ditalkin. Jadi kada masalah. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kita tenang dan ridha menerima
ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. Mohon kiatnya menerima takdir tadi. Ya, pacarannya agar kita tenang dan ridho menerima ketentuan Allah. Ini banyak hal yang terkait kepada hal ini. Di antaranya ya keilmuan kita, pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbirul Umur, yang segala sesuatunya mengurus urusan kita ini, baik buruk semuanya sudah Allah tentukan. Ketika kita ini mendapat kesusahan, di situ memang orang itu berkeluh kesah, ini itu macam-macam. Kalau lagi suka, ingat dapat rezeki dan sesuatu yang mengandung nikmat itu bisa kada ingat lawan Allah Ta'ala. Seolah-olah bisa aja juga merasa lain dari Allah itu, karena inya begawi, karena kerjanya, karena usahanya dan seterusnya. Kadang merasa dari Allah sehingga lupa inya macam-macam. Limbah sakit ini itu macam-macam, hanya model merasa ini dari Allah. Nah, jadi banyak hal itu, saringannya banyak hal. Ketenangan itu dari mana? Dari dalam. Dalam itu dari mana? Ada hal yang memprosesnya. Salah satunya tadi ya ilmu yang memprosesnya. Kalau orang kedada ilmu, kedada kekuatan, keimanan, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, iya yang bisa bunuh diri itu. Kada yakin rezeki Allah yang mengatur, kada yakin jodoh Allah yang mengatur, tidak yakin kematian, aral dan seterusnya Allah yang mengatur. Habis saya sudah stres manusia. Si anu pang menabrak ya misalkan, naudzubillah lah, ya kada kawa itu sudah. Kalau kita sudah kembali faham dengan ini tadi, siapa yang hendak menabrak, siapa yang hendak kecelakaan dan seterusnya, siapa? Kada ada. Disitulah ilmu tauhid berfungsi. Bila belajar ilmu tauhid bisa mengembalikan. Kalau kada ada bisa ilmu tauhid, kada bisanya mengembalikan. Yang ada kufur nikmat, kada bersyukur, protes kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada habisnya lah, tidak ada habisnya. Yang menyudahi siapa? Diri kita. Diri kita sendiri. Dari mana untuk menyudahinya itu? Dari dalam. Tidak dari orang lain, tidak ada. Orang itu cuma ngasih nasihat mungkin, ya. Ada tausiah didengarkan, iya. Nah, tausiah tadi yang didengar, nasihat tadi itu kan ilmu tadi, disaringnya, diprosesnya di sini. Bilanya pas, pas. Bila kada, atau bahkan dia menolak daripada nasihat orang, ya sudah, la khaira, sudah, la khaira lahu, la khaira laha, tidak ada baginya kebaikan baginya, baik laki-laki ataupun pun tidak ada. Kalau sudah tidak mau menerima kebaikan itu, nasihat kada anak mendengar, apa kada mau ini itu, sudah terpuruk inya, habis terpuruk di situ, stres tuh. Bilanya kada diobati, ya lawas bisa kayak sambang lihum situ. Wallahu a'lam. Jadi apa jawabannya, Jar? Paham kalau pin sudah jawabannya tuh. Jadi segala ketentraman, ketenangan itu diantaranya adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu batin. Ilmu batin itu ilmu apa? Tauhid dan tasawuf. Itu ilmunya. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya, ulun ada pinjam duit di bank, gasan untuk bikin rumah, sedangkan ulun baru
tahu kalau minjam duit di bank itu riba hukumnya. Apakah bisa harta riba tersebut dihilangkan atau dibersihkan? Mohon penjelasannya. Jadi masalah bank nih kita sudah panjang lebar berbicara. Riba ya riba. Diketahui bahasanya tuh yang kada riba bank syariah ujar, padahal ya kakak itu juga. Kalau hendak melepaskan istilahnya daripada hukum apapun termasuk riba ini, ya antara din tadi, tidak ada lain lagi. Saling ridho, pian ridho sudah ketentuan bank tuh seapa-seapanya. Nang kayak apanya itu pang lagi hukumnya. Kalau kada kayak itu kada kawa ada. Nah itu. Wallahu a'lam. Ini kalau dijelaskan panjang mana nih? Nonang ringkas saja menjawabkan. Nah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam taat dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diwafatkan ke dalam keadaan husnul khatimah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa dan salihah wa ila ardil habib sayyid al-ariyah al-fatihah. Ya Rabbana tarabna لأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا قربة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنت وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون أقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.